الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ قابل احترام خواتین و حضرات، آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 12واں دن ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے ظلم اور اعمال حسنہ۔ رمضان المبارک میں ہم پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم نے اپنی ان نیکیوں کو، اپنے ان اعمال کو کس طرح سنبھالنا ہے، کیونکہ ظلم اور زیادتی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر انسان کی ساری زندگی کے اعمال حسنہ ضائع چلے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ غریب کون ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں سے غریب آدمی وہی ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس سامان زندگی نہیں ہے، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا جواب سن کر فرمایا، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام، فرمایا کہ میری امت کا غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، قد شتم ھذا وقد قذف ھذا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی پہ جھوٹا بہتان لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اس نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ ھذا، اس نے کسی کو مارا ہوگا۔ قیامت کے دن یہ سارے لوگ جن پر اس نے دنیا میں ظلم کیے، زیادتیاں کی، جن کے حق مارے، جن کی توہین اور تذلیل کی، یہ سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے خلاف شکایت لے کر کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے کہ الہی اس شخص سے ہمیں بدلہ دلوایا جائے، یہ ہم پہ ظلم کرتا رہا، الہی اس کو خمیازہ بھگتنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس ظالم لیکن نیکوکار انسان کی نیکیاں ان لوگوں کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی جن پر اس نے دنیا میں زیادتی کی، ظلم کیا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے خلاف ابھی لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت پھر ان لوگوں کی نیکیاں جو کہ مظلوم تھے، جن کا حق اس انسان نے مارا تھا، ان کی برائیاں لے کر اس شخص کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ شخص جو روز قیامت نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، اس پر گناہوں کے گٹھ لاد دیے جائیں گے اور وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس حدیث پاک سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نیکیاں بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، صدقہ و خیرات بھی کریں اور نیکیوں کے ڈھیروں کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، لیکن اس کے ساتھ بندگان خدا پر ظلم کریں، لوگوں کے حق ماریں،
लोगों की पगड़ी उछालें, तो इसका मतलब यह होगा कि हमने एक ऐसा बैग उठाया हुआ है कि जिसके अंदर सुराख है, हम उसमें अपनी नेकियां डालते चले जाते हैं और वो नेकियां उस सुराख में से गिरती चली जाती हैं। क़यामत के दिन उन नेकियों का कोई अजर सवाब हमारे लिए मुरत्तब नहीं होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकू दावतल मज़लूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो, फ़इन्नहा तुहमलु अलल गमाम, क्योंकि उसे अल्लाह ताला बादलों से ऊपर उठा लेते हैं। यक़ूलुल्लाहु जल्ल जलालुहु, अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज्जती, मुझे अपनी इज्जत की कसम, व जलाली, और मुझे अपने जलाल की कसम, लअनसुरन्नका वलौ बअद हीन, ऐ मेरे मजलूम बंदे मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, खा मेरी हिकमत के तहत थोड़ी सी देर क्यों ना हो जाए। अजीजान मुहतरम, बुखारी शरीफ के अंदर हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक वाक़या आता है। बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हैं, आशरा मुबश्शरा में से हैं। इन पर एक औरत झूठा इल्जाम लगाती है कि हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरी जमीन हथिया ली है। मरवान बिन हकम का दौरे हुकूमत था। वो हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछता है कि क्या ये औरत ठीक कह रही है। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं इसकी जमीन कैसे हड़प कर सकता हूं, जबकि मैंने अपने कानों से रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था कि जो किसी की बालिश बर जमीन भी नाजायज तौर पर गस्ब करेगा, क़यामत के दिन उसकी गर्दन में 7 जमीनों का तौक डाल दिया जाएगा। मरवान ने हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस इल्जाम से बरी कर दिया, लेकिन हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत के बारे में बद्दुआ की। मेरे भाइयों, इज्जत बनाने में जिंदगियां लग जाती हैं, किरदार बनाने में बरसों सरफ हो जाते हैं, लेकिन बाद औक़ात कुछ बदफितरत किस्म के लोग सारी जिंदगी की बनी बनाई इज्जत को बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। उनकी जुबान से निकलने वाला एक जुमला इंसान के पूरे किरदार को तबाह व बर्बाद कर जाता है। हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल टूटा, उन पे झूठा इल्जाम लगा, तकलीफ हुई, और उनके इस टूटे हुए दिल से दुआ निकली, और वो मजलूम जो थे उनकी दुआ सीधी अर्श मुअल्ला पर पहुंची। कहने लगे, अल्लाहुम्मा इन कानत कादिबतन फउम्मि बसरहा वक्तुलहा फी अर्दिहा, इलाहुल आलमीन, अगर ये औरत झूठी है, अल्लाह इसको अंधा कर देना और इसकी जमीन के अंदर इसको हलाक कर देना। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई। वो औरत अंधी हो गई, उसकी बीनाई चली गई, और एक दिन अपनी जमीन के अंदर चक्कर काट रही थी, एक गड्ढे के अंदर गिर के मर गई। इससे पता चलता है कि मजलूम की बद्दुआ कभी रायगा नहीं जाती है। बाद औक़ात ताकतवर किस्म के लोग, बाइख्तियार किस्म के लोग किसी बेवा की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, किसी यतीम का प्लाट हथिया लेते हैं, जबरदस्ती किसी की जमीन पे फसल काश्त करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि दुनिया में बज़ाहिर जो लोग बेसहारा हैं, बेआसरा हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, अर्श वाला रब उनका सबसे बड़ा सपोर्टर होता है, सबसे बड़ा मददगार होता है। हमें चाहिए कि नेकियां करते हुए, रोजे रखते हुए, नमाज़े तरावी पढ़ते हुए इस बात का पूरा एहतमाम करें कि अपने इन अमाले हसना को संभाल के रखें, इनकी हिफाजत करें, ना किसी पर झूठा इल्जाम लगाएं, ना किसी की पगड़ी उछालें, किसी तरीके से भी किसी का माल गस्ब ना करें, ना किसी से धोखा करें, ना किसी से फ्रॉड करें, ना मिलावट करें, ना जोर जबरदस्ती से किसी का हक छीने, किसी भी तरीके से अपने हाथों से, अपनी जुबान से किसी पर जुल्म ना करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमाले हसना की तौफीक भी अता फरमाए और हमें अपने इन अमाल को, अपनी इन नेकियों को संभालने की और इनकी हिफाजत करने की भी तौफीक अता फरमाए, ताकि रोज़े क़यामत
اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے اس کا پورا اجر و ثواب ثابت ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.